I welcome you in my second video lesson. In this video lesson, I will be talking about the second chapter from the English class 10th, that is an encounter of a special kind. So before we begin to see this story, let's talk about the warming up activity. In this warming up activity, we have a chit chat activity. As you know that it's not possible for us to chit chat right now, but as you meet your friend, when you come together at that time, you can chat with your friend and try to find out their answer. But don't forget to answer these questions in English only. Okay, so the questions are like this: what do you see in the picture? What do you think the girl is trying to do, and why is she doing? Then if you were in the place of that girl, then what would you do? And do you think she will become successful in her mission? So these things can be discussed as you meet your friend at home and try to solve them out. So friends, as I have already talked about this chit chat activity, we have another activity, that is matching the appropriate headings with the images. We have some images, and these images, and we also have the headings. So you are going to match these headings with the pictures, but don't forget to observe these pictures very minutely so that it will be easy for you to match them. Like our luxurious bungalow, my favorite pastime, what a commotion, then engrossed in my book. So some words may be new to you, but commotion is a kind of a noise, that a sudden noise you may say, and bungalows, the luxurious house, you may say, and engrossed the person who is busy in something. So I hope you will match them and try to learn something from them. Now friends, let's talk about its title. Basically, the story is by Tapan Mukherjee. Here, the writer talks about his encounter. The encounter that was witnessed by him was of a very special kind, and this special encounter is being narrated here. So let's see what it is a special kind. So before we go to the actual text, it is also necessary to find out to look at the margin questions. You see on page number margin questions. Margin questions are there. These margin questions will help you to remember few things about the story. Now, the questions are: what was the profession of the writer's father? And the second margin question is: describe the campus where the writer's family lived. First and second. So these things we will try to find out from the passage 1. So let's see what does the writer or what does the writer feel about that encounter. Encounter is a thing that makes us to feel or makes us to experience something horrible. But here the encounter also talks about that a horrible thing had happened there. But as we look at these words make us to be afraid of something. These words scare us. Encounter, generally we have heard such words from police diary, from the serials, from the newspapers. Why? Because these things appear there only. But it is also necessary to find out its meaning. So friend, my father was a professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. So here we have a description, we have some information of his father's occupation
and their residential address. You see, the father or the writer's father was a medical professional. It means he was working with health department, and and he is from private company, and this company is situated in Raniganj in West Bengal. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus, and due to this profession, they are settled in individual bungalows in a large campus. ते वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये कामाला असल्यामुळं त्यांना राहण्यासाठी विशेष अशी सुविधा प्राप्त करण्यात आली होती, त्यांना देण्यात आली होती, आणि त्या मोठ्या अशा परिसरामध्ये, मोठ्या अशा वसाहतीमध्ये ते एका स्वतंत्र बंगल्यामध्ये ते राहायचे. Our house was in a corner of the campus. The writer's house was just in the corner. ते अगदी कोपऱ्यामध्ये होतं. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden, and there was a officers' club. एका सर्व सहकारी तिथे एका वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या सर्व सहकाऱ्यांचं एकत्रित बैठकीचं ठिकाण, गप्पा मारण्याचं ठिकाण, काही कामकाजानिमित्त, काही कार्यक्रमानिमित्त एकत्रित येण्याचं ठिकाण म्हणून ते ऑफिसर्स क्लब त्या ठिकाणी होतं. आणि ते ऑफिसर्स क्लब, ते अधिकाऱ्यांचं जे काही क्लब होतं, ते क्लब अगदी त्या बाउंड्री वॉलच्या, म्हणजे त्या गार्डनच्या असणाऱ्या अशा बाउंड्री वॉलच्याच त्या अगदी जवळ होतं. द कंपाऊंड वॉज लक्झुरियस विथ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स अँड अ होस्ट ऑफ टॉल अँड मॅजेस्टिक ट्रीज. तर ते संपूर्ण कंपाऊंड जे होतं अगदी ऐश्वर्य संपन्न होतं. लक्झुरियस इन द सेन्स द कंपाऊंड हॅज अ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स. ते जे कंपाऊंड होतं ना, ते कंपाऊंड त्याच्यावरती अगदी हिरवगार अगदी गवत होतं, त्याचबरोबर रंगबिरंगी फुलं होती, अँड अ होस्ट ऑफ टॉल अँड मॅजेस्टिक ट्रीज. आणि त्या ठिकाणी भरपूर अशा मोठमोठ्या झाडांचा असा फौजफाटा होता. The seasonal vegetables in the gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an ashwatha tree nearby. तर याचंच एक कारण की काय, the seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. तर त्या किचन गार्डन मध्ये असणारे ऋतूनुसार येणारा जो काही भाजीपाला होता, किंवा त्याचबरोबर त्या किचन गार्डन मध्ये असणाऱ्या सर्व जे भाजी होती, फळ होते, किंवा त्या अगदी दिव्यभव्य अशी झाडे, आणि त्या दिव्यभव्य अशा या झाडांना पाहून त्या ठिकाणी स्क्विरल्स खारुताई किंवा अनेक त्या ठिकाणी पक्षी, त्याचबरोबर अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हॅड इवन मेड देअर डेन इन अन अश्वत्था ट्री नियर बाय. तर हे मोठं, तर त्या ठिकाणी पक्षी तर नाहीच, किंवा स्क्विरल्स, त्याचबरोबर अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स वानर, त्या वानरांचा टोळका, वानरांचा समूह देखील त्या ठिकाणी येऊन त्यांनी आपल्यासाठी त्या ठिकाणी त्यांचं थांबण्याचं एक जागाही त्यांनी त्या झाडावर केली होती. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. And due to this, the writer says that they had all become a part and parcel, an integral part of something. Part and parcel. You see the word part and parcel. Part and parcel. म्हणजे त्यांच्या आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग, म्हणजे या ठिकाणी पार्ट अँड पार्सल आपण असं म्हणू शकतो. म्हणजे त्यांचं दैनंदिन जीवन, या लेखकाचं आणि लेखकाच्या सर्व कुटुंबाचं दैनंदिन जीवन हे या सर्व रंगबिरंगी फुले, मोठमोठी झाडे, त्याचबरोबर स्क्विरल्स किंवा स्क्विरल्स म्हणा, किंवा काही पक्षी म्हणा, किंवा हे वानर म्हणा, या सर्व गोष्टींनी युक्त त्यांचं जीवन हे झालेलं होतं.
म्हणजे या ठिकाणी आपण काही न्यू वर्ड्स बघणार आहेत आणि हे न्यू वर्ड्स आपण आपल्या वहीमध्ये लिहून घ्यायचे. बघा, अ स्मॉल इन्सिडेंट ऑन अ सॅटर्डे आफ्टरनून लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी अँड unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. A small incident on a Saturday afternoon. लेखकाच्या जीवनामध्ये एक छोटासा प्रसंग, शनिवारी दुपारी घडलेला एक छोटासा प्रसंग, त्या प्रसंगामुळे या लेखकाच्या जीवनामध्ये, या लेखकाच्या मनावरती एक असा मोठा प्रभाव टाकून गेला की ज्याच्यामुळं या लेखकाच्या जगण्याचा जो काही अँगल होता, जो काही डायमेन्शन होतं किंवा एक न्यू फॅक्टर म्हणूयात आपण, किंवा त्या डोळ्याला एक वेगळंच असं एक अनुभव, एक सुखद अनुभव या लेखकाला आला, ज्याच्यामुळं त्याला या देवाची नवनिर्मिती किंवा देवाची जी काही निर्मिती आहे त्या देवाच्या नवनिर्मितीची या ठिकाणी या लेखकाला प्रचिती आली. कशी? अनफोल्डेड मीन्स रिव्हील्ड, दिसली, जाणवली. अ होल न्यू डायमेन्शन, अ होल न्यू डायमेन्शन, एक नवीन घटक किंवा एक नवीन अंग या ठिकाणी दिसलं. इट वॉज अ फ्यू डेज into the puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. So as we have vacations, like we have Diwali vacation, and in Konkan we have Ganpati vacation. So territory wise students are given some vacations. काही भूप्रदेश असतील किंवा काही लोकल जे सण व्यवहार त्योहार साजरे केले जातात त्या विशेष अशा त्योहारांसाठी त्या मुलांना, विद्यार्थ्यांना काही काळ सुट्टी दिली जाते. आणि त्याच अशा पूजा वॅकेशनमध्ये जसं इतर मुलांसारखं या म्हणजे ह्या लेखकालाही सुट्ट्या मिळालेल्या होत्या. आणि याच सुट्ट्यांमध्ये त्यांना अशी एक संधी असायची की काही नवनवीन कॉमिक्स असतील, पुस्तकं असतील, छोटे असा एक उत्सवाचा ऋतू, म्हणजे याच काळामध्ये त्यांना वाचनासाठी ज्या गोष्टी मिळायच्या त्या गोष्टी वाचण्यामध्ये हे सर्व लोक गर्क असायची. एंग्रॉस्ड मीन्स टू बी बिझी इन समथिंग, याच्यामध्ये गर्क असणे, व्यस्त असणे. ओके, you see, after a hearty lunch sufficient, wholesome. दुपारचं जेवण आपण कसं अगदी पोटभर असं करतो आणि सुट्ट्यामध्ये तर खूप खातो. Yes, after a hearty lunch, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap and I settled down with the storybook. दुपारची वेळ होती. त्या दुपारच्या वेळेमध्ये या लेखकाचे पॅरेंट्स आणि त्याच्या लहान बहिणी काय अगदी दुपारी मस्त जेवण करून वामकुक्षी घेत होत्या. सायस्टा, यू मे से. सायस्टा, वामकुक्षी म्हणजे दुपारची झोप करून. अँड द क्वाइट आफ्टरनून प्रेझेंटेड द परफेक्ट बॅकड्रॉप फॉर रीडिंग अँड ॲडव्हेंचर स्टोरी. आणि म्हणजे एक चांगल्या पद्धतीचे एक सुखद वातावरण निर्मिती त्या घरामध्ये झालेली होती. आणि ती वातावरण निर्मिती एक चांगलं साहस कथा असणारे एक पुस्तक वाचायचं, म्हणजे पुस्तक वाचण्यासाठी एक साहस कथा हे पुस्तक वाचण्यासाठी एक योग्य ते वातावरण त्या ठिकाणी निर्माण झालेलं होतं. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the perfect backdrop. But this time the silence of that house was broken by the sound of his family snoring. आता घर घोरणं चालू केले. The intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. तर या ठिकाणी बघा, the intermittent frequent, वारंवार अशी होणारी, the chirping of house sparrows, घर चिमण्या. जे चिमण्या दुपारच्या अगदी शांत वेळेमध्ये बघा त्या जास्त चिवचिवाट करतात. तर या घराची शांतता अगोदर घरच्यांच्या घोरण्यानी, त्यानंतर कधी मध्ये येणाऱ्या
त्या ज्या चिमण्या होत्या त्या चिमण्यांच्या चिवचिवाटणी आणि त्याचबरोबर द हार्श कॉईंग ऑफ अ क्रो, हार्श कॉईंग काय म्हणतात त्याला, कर्कश अशा आवाजाने ते कावळेही ओरडू लागतात. अँड अ काईट फ्लाइंग हाय अबोव द ग्राउंड, आणि अगदी वरून अशी उंचावून उडणारी अशी जी घार, ती घार पण अगदी जोरात जोरात आपल्या आपल्या आवाजाने त्या घराची शांतता ती काय मोडत होती. मिनिट्स टिक्ड बाय, आय बिकेम डीपली ॲब्झॉर्ब्ड इन द बुक. थोडा वेळ गेला आणि थोडा वेळ गेल्यानंतर या ठिकाणी लेखकाचं वाचन सुरू झालं आणि त्या वाचनामध्ये तो खूप गर्क झाला, त्या पुस्तकामध्ये गर्क झाला. ही बिकेम डीपली ॲब्झॉर्ब्ड इन द बुक. ॲब्झॉर्ब संपूर्णपणे त्या पुस्तकामध्ये ते. अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्युरियसली इन द डिस्टन्स, आणि थोडक्याच अशा अंतरावरती काही तिथे काय अगदी ओरडू लागतात. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. या टू इग्नोर म्हणजे दुर्लक्ष करावं, कारण वाचनामध्ये एवढं गर्क झाल्यानंतर साहजिकच आहे छोट्या मोठ्या आवाजांना किंवा इतर आवाजांच्या प्राण्यांच्या किंवा आपण त्या सर्वच प्राण्यांच्या आवाजांना आपण काही लक्ष देत बसत नाही. तसं तोही असं लक्षात घेतो की आय चोज टू इग्नोर द कमोशन. कमोशन, noise and confusion. You have that word on the book. Yes, commotion. Commotion, noise and confusion. मोठा गोंगाट त्या ठिकाणी त्याला ऐकायला आला, आणि ऐकायला आल्यानंतर असं त्याला वाटलं की काय एखादा कमनशिबी, हॅपलेस, एखादा कमनशिबी किंवा मदतीन असा एखाद्या डुकराला त्यांनी अडवलं असेल आणि भुंकायला चालू केलं असेल. बट सून द बार्किंग बिकेम लाऊडर अँड मोर अग्रेसिव्ह, अँड द अलार्म्ड कॉईंग ऑफ द फ्लॉक ऑफ क्रोज ॲडेड टू दी कॉकोफनी. बट सून, पण नंतर लगेच, द बार्किंग बिकेम लाऊडर, कुत्र्यांचं भुंकणं एवढ्या मोठ्या आवाजात चालू झालं, अँड मोर अग्रेसिव्ह अँड अलार्म्ड cawing of a flock of crows added to the cacophony. But the barking of dogs became more aggressive. अगदी अधाशीपणे मोर जोरात त्यांचं जे भुंकणं होतं ते भुंकणं एवढं जोरात झालं की त्यांच्या आवाजाला ऐकून काय कावळ्यांचे थवेच्या थवे त्या ठिकाणी येऊन परत त्यांनी ओरडणं चालू केलं, आणि मोठा आवाज, कर्कश असा आवाज त्या ठिकाणी तयार होऊ लागला. म्हणजे एकूणच त्या गोष्टीचं वातावरण, त्या ठिकाणाचं वातावरण अगदी बदललं. आय ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बन्स अप्रोचिंग क्लोजर, बट देन द रायटर ऑब्झर्व दॅट द नॉईज वॉज इन्क्रीजिंग. तो गोंधळ काय अगदी मोठ्याने, जोराने तो काय करत होता, वाढत येत होता, आणि जवळ येत होता, म्हणजे वाढत होता. Curiosity got the better of me phrase. Okay, got the better of me. It is a phrase, friend. Got the better of me. बघा, अशा प्रकारचे काही फ्रेजेस आहेत या ठिकाणी. या फ्रेजचा वापर आपण योग्य पद्धतीने करायचा आहे. Got the better of me. Got the better of me. या ठिकाणी बघा, गॉट द बेटर ऑफ हा काय या ठिकाणी काय मित्रांनो, हे फ्रेज आहे. या फ्रेजचा अर्थ आहे ओव्हरपॉवर्ड, म्हणजे आपण एखाद्या गोष्टीच्या अधिपत्याखाली जाणे, किंवा एखादी गोष्ट आपण एखादी गोष्ट म्हणजे वाचन करत असताना, एखादी गोष्ट करत असताना आपण तिथे नमणे आणि परिस्थिती समोर आपण झुकणे असं झालं. तर क्युरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. So being a teenager, he has that curiosity in his mind. जशी तुमच्या मनामध्ये एखादी जिज्ञासा असते, एखादी गोष्ट जाणून घ्यायची, पटकन एखादी गोष्ट पाहू नका म्हणलं तर पाहतो आपण, किंवा बघू नका म्हणलं तर बघतो. म्हणजे काय, आपल्या मनामध्ये असणारी जी काही जिज्ञासा असते ती जिज्ञासा आपल्याला थांबू देत नाही. इट मीन्स द क्युरियोसिटी गॉट बेटर ऑफ मी, म्हणजे काय चाललंय हे पाहण्यापासून ते काय वाचला नाही किंवा ते थांबला नाही. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. मग लिव्हिंग द बुक असाइड,
पुस्तक त्याने बाजूला ठेवलं आणि ठेवल्यानंतर त्या वरांड्याकडे तो पळत सुटला आणि काय काय व्हायले किंवा काय चालू आहे त्या ठिकाणी ते बघायला तो पुढे निघाला. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. I glanced towards the roof of the clubhouse. त्या घरा शेजारीच अशा असणाऱ्या, त्या गार्डनच्या शेजारीच अशा असणाऱ्या त्या क्लब हाऊसकडे त्याचं लक्ष जातं. म्हणजे त्या क्लब हाऊसच्या घरावरती, त्या छतावरती त्याचं लक्ष जातं. अँड सॉ समथिंग हॉरिबल. आणि त्या तिथे त्याला अगदी भयानक असं चित्र दिसतं. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. But there he found a big male langur, apparently the leader of its group. पण त्या ठिकाणी या लेखकाला काय दिसलं? एक मोठा लंगूर दिसला, एक मोठा वानर दिसला, जो की त्या समूहाचा, त्यांच्या ग्रुपचा तो एक लीडर वाटला. And he was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. पण त्या ठिकाणी तो त्या समूहाचा अगदी मुखिया असा असणारा, एक लीडर असा असणारा, तो काय केलेला होता की त्याच्या हातामध्ये एक छोटस वानर होतं आणि त्या वानराला अगदी निर्दयीपणे, मर्सिलेसली क्रुएली, अगदी निर्दयीपणे त्याला तो अगदी धरून त्याला चावा घेत होता, त्याला मारत होता आणि जसं काही त्याचं आयुष्य संपवून टाकायचे अशा पद्धतीने तो त्याच्यावरती हल्ला करत होता. The helpless mother of the baby and other lesser members of Langur group were scattered on the roofs of the building nearby, watching the baby being killed. But you see, as the writer has told us about, that almost all the Langurs were there. It means that baby Langur's mother was also there, and they were all just witnessing the things, but nobody was trying to come forward and save that baby Langur from the clutches of that male. थांबलेले होते, but nobody was trying to save that baby Langur. पण कोणीही त्या बेबी लंगूरला ते वाचवण्याचा कोणीही प्रयत्न करत नव्हते आणि त्याच्यामध्ये या बेबी लंगूरची आई पण तिथेच होती. Yes, I recalled the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male, baby or adult to survive within its group. So here I recalled the terrible custom. या आठवली आणि त्या ठिकाणी तो काय म्हणतो? I recalled a terrible custom in the animal clan. Animal clan एक असा a large family, म्हणजे वानरांची अशी एक मोठी जमात आणि अशा या मोठ्या असणाऱ्या जमातीमध्ये त्यांच्यामध्ये एक चाल असते, एक परंपरा. Custom is like this: a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive. ते इतरांना, इतर नर प्राण्याला तो त्या समूहामध्ये, ग्रुपमध्ये तो जगू देत नाही. याचा अर्थ असा की या ठिकाणी तो बिग मेल लंगूर, जो मोठा जो वानर होता, तो वानर या लहान वानराला, नर वानराला तो या ठिकाणी जीव मारण्याचा प्रयत्न करत होता. Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. Without losing any time, थोडाही वेळ वाया न घालवता तो काय करतो? He gathered a stout stick. Stout means a kind of heavy, एक मोठी काठी तो घेतो in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. एका हातामध्ये काठी घेतो आणि दुसऱ्या हाताने तो एक मोठा दगड त्या वानराच्या, म्हणजे जो अटॅक, जो हल्ला करणारा जो काही वानर आहे, त्या मराउडिंग, त्या म्हणजे अटॅकिंग अशा वानराकडे तो मोठा दगड या ठिकाणी तो फेकतो. The langur was infuriated that it hardly took any notice of my assault, attack. पण तो लंगूर इतक्या क्रोधामध्ये होता, इतक्या मोठ्या रागामध्ये होता की त्याच्याकडे भिरकावण्यात आलेला जो काही दगड आहे किंवा त्याच्या समोर काठी घेऊन थांबलेला जो लेखक आहे, त्या कुठल्याच गोष्टीकडे किंवा त्याच्यावर झालेल्या हल्ल्याकडे तो तसूभरही बघितला नाही. बट देन आय स्टार्टेड थ्रोईंग मोर स्टोन्स. याच्यानंतर लेखकाने परत आणखीन काही दगड त्याच्या दिशेने भिरकावू लागतात. द डॉग्स on their part raised their pitch up cry.
but dogs, the gathered dogs, that the dogs raised their pitch of cry. पण त्या ठिकाणी जमा झालेले जे काही कुत्रे होते ते सर्व डॉग्स आपल्या आवाजाचा जो काही ध्वनी आहे तो ध्वनीही मोठ्याने वाढवून टाकला. The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. Here, now the circumstances, now the situation has been changed. आता परिस्थिती या ठिकाणी आता बदलत होती. कोणती? जो अटॅक करणारा होता लंगूर, तो लंगूर त्या बेबीवरती खूप जोरात अटॅक करत होता, त्याला मारत होता. पण ह्या सगळ्याच गोष्टीमुळे, त्या दगड भिरकावण्याच्या आणि कुत्र्यांचं मोठमोठ्यानं जे काही ओरडणं होतं, या सगळ्याच गोष्टीमुळे त्या आता ही परिस्थिती या ठिकाणी बदलत होती. अँड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटॅक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स forced the langur to drop the baby from sloping roof over the veranda. मग त्याच्यावर अशा अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे त्याच्या हातून ते जे बेबी लंगूर होतं ते बेबी लंगूर त्या अगदी उतंड अशा असणाऱ्या रूफ, त्या छतावरून ते अगदी वरांड्याच्या त्या म्हणजे वरांड्यावरून तो खाली, त्या बेबी लंगूरला तो खाली सोडून देतो. The baby was listless and appeared to be dead. पण ते बेबी without any energy, he was energyless. Listless means without any energy, कुठल्याही शक्ती किंवा कुठल्याही अवसान, कुठलाही जीव त्याच्यामध्ये नसल्यासारखं त्या अवस्थेत तो होता. As its body started to slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. In this way the dogs were trying to make use of their cry, त्यांच्या ओरडण्याचं आणि त्या वानरानं, त्या छोट्या वानराला फेकल्याचा त्यांना एक फायदा मिळावा किंवा त्यांना अगदी मस्त आता किल अँड मील, आता बरोबर खायला आपल्याला मिळेल अशा पद्धतीनं ते त्यांच्यातला जो काही उत्साह आहे तो उत्साह वाढत होता आणि त्या बेबी वानराच्या दिशेने ते अगदी पळत असल्यासारखं वाटत होते. Keeping the dogs at bay at the stick, I managed to catch the hold of the baby langur's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. मग त्यांना हा लेखक काय करतो? हा लेखक त्यांना आपल्या काठीच्या जोरावरती अगदी एका असं बाजूला साईडनं करतो आणि त्या वानराला, खाली पडणाऱ्या अशा वानराला अगदी आपल्या सहज हाताने तो त्या पकडत, त्याची शेपटी त्याच्या हातामध्ये येते आणि तो त्या कुत्र्यांना बाजूला सारतो. द बेबी appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. मग त्या ठिकाणी the baby appeared, that baby langur appeared as he has no power, no motion. अगदी निश्चल असा झालेला होता, कारण त्याच्या जीवामध्ये, त्याच्या शरीरामध्ये कुठलाही त्राण असा शिल्लक राहिलेला नव्हता, कारण तो त्या हल्ल्याने की त्याच्या मनावरती खूप असा आघात झालेला होता. And that's why the baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. आणि खरंच तो एक नर वानर होता. अशा पद्धतीने या ठिकाणी या स्टोरीमध्ये आपण इथे थांबूयात. आशा करतो तुम्हाला हे लक्षात आलं असेल. याचबरोबर काही जे नवीन वर्ड्स आहेत ते आपण अंडरलाईन केलेले आहेत. त्या वर्ड्सचे मीनिंग्स पण या पुस्तकावरती दिलेले आहेत आणि आणखीन जे काही शब्द असतील तेही शब्द आपण एका चांगल्या डिक्शनरीमध्ये बघाल आणि ही उर्वरित स्टोरी आपण नंतरच्या भागामध्ये पाहणार आहोत. ओके, गुड बाय.